दर्शक बंधु आज हेउची डिसेम्बर मास 14 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। वीडियोକୁ शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई संतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे महानता देखाइले नवीन। मुख्यमंत्री को लेखिले चिठी। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रथमे महानता देखाइले नवीन। मुख्यमंत्री को लेखिले चिठी। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुणी थरे महानता देखाइछन्ति। राज्य रे थिबा गरीबंको कथा चिंता करिछन्ति। गरीब मानंकु किछि आर्थिक सहायता मिलिले से खुशी हेबे बोली चिंता करिछन्ति। मुख्यमंत्रीको मूल दरमा 41,000 रु बढ़ी 1 लाख टंका होइछे। अन्यान्य भत्ता मिसाइले मुख्यमंत्री मासिक पाखापाखि 3,74,000 टंका पाइबे। तेणु से वर्धित दरमा न नेबाकु निष्पत्ति नेइछन्ति। बिजु जनता दल सभापति वर्धित दरमा नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिठी लिखिछन्ति। एथिरे से उल्लेख करिछन्ति जे वर्धित दरमा गरीबंको सेवारे विनियोग करा जाऊ। परवर्ती खबर राज्य रे बढ़ुची शीतर प्रकोप। आहुरी सप्ताहे प्रबल ठंडा। ठंडारे थरुची सारा राज्य। उपकूलरु पश्चिम उत्तररु दक्षिण ओडिशा सबुआडे हाड़भंगा शीत। कोरापुट जिला दमनजोड़ी सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। कंधमाल जिला जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। कंधमाल दारिंगीबाड़ी रे प्रबल शीत सांगकु तुषारपात देखिबाकु मिलिछि। आगामी सप्ताह पर्यंत शीत लहरीरु नाही निस्तार। पहाड़िया अंचल रे 5 डिग्री तले रहिपारे तापमात्रा। राज्यर अन्यान्य स्थान गुड़िकरे मध्य तलमुहा रहिबो पारद। भारतीय पाणीपाग विज्ञान एभଳି आकलन करिछि। जातीय राजपथ रे कुहुड़ीर प्रभाव जनजीवन अस्तव्यस्त। झारसुगुड़ा रे हाड़भंगा शीत अनुभूत हेउछि। सकाळ 5:30 सुधा एठारे तापमात्रा 8.8 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर स्थगित रहिला शिक्षक आंदोलन। दुई विधायकों बुझासुझा परे ओहरिला शिक्षक संघ। शिक्षक आंदोलन स्थगित। 15 दिन भितर दाबी नहीं विचार ओ निष्कर्षर प्रतिश्रुति परे एक निष्पत्ति नेइछन्ति आंदोलनकारी। बीजेपीर दुई विधायक बुझासुझा करिबा परे आंदोलन स्थगित रखिला संघ। 3 दिन धरी अहोरात्र आंदोलन रे बसिथिला संघ। 5 दफा दाबी नहीं लयर पीएमजी रे आंदोलन रे बसिथिला ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति। पाललहड़ा विधायक अशोक महांती एकाम्र विधायक बाबू सिंह आंदोलन स्थल को आसे आंदोलनरत शिक्षकों दाबी नहीं सरकार अवगत अछंती एवं ए नहीं एक कमिटी गठन होइछि। 15 दिन मध्य समस्त दाबी संपर्क में तर्जमा करी एक वर्ष बाहरिबा नहीं प्रतिश्रुति देबा परे आंदोलन स्थगित रखिला संघ। परवर्ती खबर एसबीआई एचडीएफसी एवं आईसीआईसीआई बैंक को नहीं आरबीआई जारी कला बड़ अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक घोषणा करिछि जे भारतीय स्टेट बैंक एचडीएफसी बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक घरोई सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक भाବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡିଏସବିଆଇ ତାଲିକାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଟ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ଭାରଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ 0.10%, ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ 0.40% ଏବଂ ଏସବିଆଇ 0.80% ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବିଆଇ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଡିଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପତନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ ଆରବିଆଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗହମ ଅମଳ ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା କ୍ଷେତ। 100 ଫୁଟର 684ଟି ଗଭୀର ଗାତ ଚିହ୍ନଟ। ବିଲରେ ଗଭୀର ଓ ବଡ଼ ଗାତ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ନୁହେଁ ଏମିତି 684ଟି ଗଭୀର ଗାତ ବା ସିଙ୍କ ହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ତୁର୍କୀର କନ୍ୟା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଗହମ କ୍ଷେତର ଦୃଶ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଭୀର ଗାତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ସଂକଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍କ ହୋଲର କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇବା। ତୁର୍କୀର କନ୍ୟା ସମତଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହମ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟା ସମତଳରେ ମୋଟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2.6 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ଯାହାକି ତୁର୍କୀର ମୋଟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 11.2%। କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି।
ଜମି ସବୁ ଶୁଖାଯାଇ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ କ୍ଷେତକୁ ନଷ୍ଟ କଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବରଦଖଲ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଅଣକର୍ମଚାରୀ। ଏ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚିପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ମହାନଗର ନିଗମର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଠାରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍.ପି. ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ପାଖରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ହାତେଇଛନ୍ତି କିଛି ଅଣକର୍ମଚାରୀ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ମାଗଣା ଘର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ହେଲେ କେବେ ବି ମହାନଗର ନିଗମ ଏ ବାବଦରେ ଥରୁଟିଏ ବି ନେଇନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଓଏସିଡି ଭାବେ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଓସିଡିଏ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଥିପାଇଁ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା। ଆଗକୁ ଓଏସିଡି ଓଏସଡି ନିଯୁକ୍ତିରେ ରକ୍ ଲାଗିବ। ଅବସର ପରେ ଏହାକୁ ଡବଲ ନିଯୁକ୍ତି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବାବୁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଓଏସଡି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏସସିଏସଟି ବିଭାଗର ଆଉ 2 ଲେଟର ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଷିକିଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାସକୁ 75,000 ଟଙ୍କା ବାବୁ ନେବେ। ସେପଟେ ସେହି ଏସସିଏସଟି ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଷିକିଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି। ଗୋଡ଼ତଳେ ଧାନ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରାଜବଢ଼ା ସମପୁର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପଦ୍ମପୁର ସବକଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଧାନ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସମସ୍ତ ଧାନ ତୁରନ୍ତ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 92ଟି ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି, ହେଲେ 22 ସେଣ୍ଟରରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡିରେ 3 ଲକ୍ଷ ପକେଟ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଣା ହୋଇଛି ମାତ୍ର 40,000 ପକେଟ ଧାନ। 70 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଏ ଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଜମି ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅଛି। ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ଅନୁମତି ଅଛି। ବଳକା ଧାନ କ'ଣ କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 731 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ୟତୀତ କିଛି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଧାନ ପକାଇ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରେଳ ଭବନରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରେଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେବ, କାରଣ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଏହି ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏପରି ଉନ୍ନତ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଅସଲି ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ୟୁଜର ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।